गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज वापस से आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही खूबसूरत सा चैप्टर है जिसका नाम है घड़वैया। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स एंड ग्रामर पार्ट के बारे में जानकारी रखेंगे। पर सबसे पहले घड़वैया जो चैप्टर है वो एक शिक्षक, एक टीचर, एक सर जो इस दुनिया में हमें एक मान सम्माननीय स्थान दिलाता है उसके ऊपर है। शिक्षक के बारे में कहा जाता है कि शिखर तक ले जाने वाला, क्षमा की भावना रखने वाला, कमजोरी को दूर करने वाला, यानी कि शिक्षक। यानी इसका मतलब ये होता है कि जो विद्यार्थी की हर गलती को क्षमा करने की भावना रखे, उसकी हर कमजोरी दूर करे और उस विद्यार्थी को सफलता के ऐसे शिखर पे लेके जाए जहां पर वो पहुंच सकता है, वो सच्चा शिक्षक होता है। तो यहाँ पर शिक्षक की बहुत ही खूबसूरत सी स्टोरी है, उसका हम क्वेश्चन आंसर लेंगे। सबसे पहले शॉर्ट आंसर्स है। करुणाशंकर मास्तर केम उदास बनी गया था कारण के भवाया रमवा આવ્યા था। भवाया मतलब जो गांव के अंदर अलग अलग प्रकार के ड्रामा करते उसको भवाया कहते हैं। ठीक है। માસ્તરે પોતાનો આખો પગાર ફાળામાં શા માટે આપી દીધો? કારણ કે ભવાયા રમત બંધ રખવા માટે કે આપણી રમત अपना गेम बंद कर दो इसलिए આખો પગાર ભવાયાને આપી દીધા પછી માસ્તરે શું કર્યું? तो मास्तरे छाछ, रोटलो અને મીઠાની કાકરી એની ગાંગડાથી પૂરો મહિનો કાઢ્યો। પોતાને તકલીફ પડે એ ચાલે પણ બાળકોને નહીં, વિદ્યાર્થીઓને નહીં। કરુણાશંકર માસ્તરની શાળામાં કેવા કાર્યક્રમો થતા હતા? તો उसका आंसर है रामायण महाभारत જેવા નાટકો। માસ્તર કરુણાશંકરે ક્યાં ગામમાં રહેતા હતા? उसका आंसर है ખેડા જિલ્લાના ગંભીરા ગામમાં। કરુણાશંકર માસ્તર વ્યવસાય શું કરતા હતા? તો એક શિક્ષક હતા। કરુણાશંકર માસ્તર ચમચી ઉપાડે અને કઢીના બદલે શેમાં નાખતા હતા અથવા ઘુસાડતા હતા? उसका आंसर है સંભારામાં। નેક્સ્ટ है માસ્તરના ધર્મપત્ની કેવા હાથે પોતાના પતિને થાળી માટે दौड़ी आवे छे? तो लोट वाला, क्योंकि वो आटा गूंद रहे थे तो उसको लोट कहते हैं आटा को, और ऐसे हाथ के द्वारा वो आ जाते हैं। अरे मास्तर તમે જમો છો કે વગદા કરો છો? આ વાક્ય કોણ બોલે છે? તો ये वाक्य बोल रहे हैं કરુણાશંકરના પત્ની। કરુણાશંકરને જમવામાં આજે સ્વાદ કેમ નથી આવતો? કારણ કે ગામમાં ભવાયા રમવા આવ્યા હતા। નેક્સ્ટ છે કરુણાશંકર માસ્તર કેટલા સમયથી આ ગામમાં બાળકોને ભણાવતા હતા? तो 2 दायका, 2 मतलब 2 एंड दायका मतलब 10 ईयर्स जो होता है उसको कहते हैं। 20 ईयर्स, 20 साल से इस गांव में पढ़ा रहे थे। निश्चित समये शाळा खुले અને क्या समये शाळा बंद થાય? તો શાળા ખુલવાનો સમય નિશ્ચિત હતો પરંતુ શાળા બંધ થવાનો સમય અનિશ્ચિત હતો, એટલે નિશ્ચિત કોઈ સમય ન હતો। બાળક અસત્ય બોલે, અપશબ્દ શા માટે ના બોલે? કારણ કે આ શાળા કરુણાશંકર માસ્તરની શાળા હતી અને અહીંયા કોઈ પણ બાળક અસત્ય, ખોટું અને અપશબ્દ ગાળ બોલતા ન હતા। કઈ વાતમાં જીવ બાળવાનો અર્થ નથી એમ કરુણાશંકર માસ્તરની પત્ની કહે છે? तो कोई इलाज न होए तेवी बाबतनी अंदर क्यारे पण आपणे जीव बाळवो न जोईए, जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है उसको छोड़ देना चाहिए, ऐसा करुणाशंकर की पत्नी करुणाशंकर मास्तर को कहते हैं। करुणाशंकर मास्तर यानी कि जो सर है आखું अस्तित्व પોતાના બાળકોના સંસ્કારની આસપાસ શું બનીને વિચરતો હતો? तो उसका आंसर है महाकवच यानी प्रोटेक्शन लेयर कह सकते हो। ठीक है। करुणाशंकर मास्तर क्यारे आंखों मीची? तो के सवारना टाणे पूरी रात भर वो जागते रहते हैं एंड अर्ली मॉर्निंग के अंदर वो बेचारे सो पाते हैं। नायकों यानी कि जो ड्रामा करने वाले जो अलग अलग एक्टर्स होते हैं उसको आर्टिस्ट लोगों को नायक कहते हैं। तो नायको सवारे કેટલા વાગે જાગ્યા હતા? સવારે 10 વાગે। ગામ લોકો ભવાયાના ખેલમાં કેમ બહુ દાંત કાઢ્યા? દાંત કાઢો मतलब હસવું, સ્માઇલ करना, हंसना। ठीक है। तो ભવાયાની કળા જોઈને બધા હસતા હતા। 10 વાગે નાયકો જાગે ત્યારે કરુણાશંકર માસ્તરે કોની મુલાકાત લીધી? तो उसका आंसर आएगा मुख्य नायक यानी कि मुख्य मेन जो आर्टिस्ट था उसकी। करुणाशंकर मास्तरे करुणाशंकરની उत्तर वार्ता मुख्य बात તેમના માટે કઈ लगा गणावी હતી? दैट इज पेटनी, कि आपको अपना पेट भरना है तो हमें अपना कार्य करना है। गंभीरा गामમાં ભવાયા કેટલી રાત રમવાના હતા? यहाँ पर 2 रात रहने वाले थे। पहली रात भवाया ने गाम लोगों तरफથી ફાળામાં यानी कलेक्शन में पैसे कितने मिले थे? तो 12 रुपये मिले थे। करुणाशंकर मास्तर का 1 महीने का पगार कितना था? दैट इज 12 रुपये। ગામ તરફ से ભવાયાને બીજી રાતનો ખેલ કર્યા વગર કરુણાશંકર માસ્તરે 12 रुपया શા માટે આપી દીધા હતા? तो के दान में दिए थे कि ठीक है एक रात आपने खेल लिया, अब दूसरे दिन का ये मेरा 12 रुपये लो और यहाँ से चले जाओ। नायक को सामान बांधीने बीजे गाम केम जता રહ્યા था? क्योंकि नायक जो आर्टिस्ट थे
वो भी संस्कारी थे, यानी कि संस्कार की पूजा करने वाले पूजक थे। तो उसने मास्टर की ये फीलिंग को समझा और वहां से चले गए। વર્ષો વીત્યા બાદ ગંભીરા ગામમાં માસ્તર કરુણાશંકરને કેમ ભૂલ્યું નથી? કારણ કે માસ્તરે બાળકોના સંસ્કારના રક્ષણ માટે आखा मास यानी पूरे महीने का पगार सैलरी भवाया को दे दिया था, इसके कारण से। ना उसके बाद है टू लाइन आंसर में हमेशा आपको पता है कि या राइट हैंड साइड में या लेफ्ट हैंड साइड में आपको पहले कृति का नाम, कर्ता का नाम एंड साहित्य प्रकार लिखना है, एंड उसके बाद आपको लिखना शुरू करना है। जैसे यहाँ पर कृति का नाम क्या है, दैट इज गढ़वैया, ठीक है। कर्ता कौन है, दैट इज नाना भाई जेबलिया, एंड साहित्य प्रकार है नवलिका या इसको टूकी वार्ता कह सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, કરુણાશંકર માસ્તરે ભવાયાની રમત શા માટે બંધ કરાવી? તો જૂના જમાનાના મનોરંજનના સાધનો સીમિત હતા, તેમાંનું એક એટલે કે ભવાયાની રમત। નાયકો ગામે ગામે ફરે, ભવાયાની રમત રમે, ગામ લોકોને મનોરંજન પૂરું પાડે, અને આ રમતમાં નટ હોય, નટીઓ હોય, એ અલગ અલગ પ્રકારના ચેન ચાળા અને નખરા કરે, અને તેના કારણે આ બધું જોઈ અને ગામના જે બાળકો હતા એ ખરાબ સંસ્કાર શીખે, હલકા ફટાણા કરે અને બાળકોના સંસ્કારમાં ખરાબ બાબત આવે। આ ભીતિ, આ ડરને કારણે કરુણાશંકર માસ્તરે પોતાના 1 મહિનાનો પગાર એટલે કે પૂરેપૂરી રકમ એ ભવાયાને એટલે કે નાયકોને આપી દીધી। મુખ્ય નાયકને 12 રૂપિયા આપી દીધા, જેથી એ બીજા દિવસે પોતાનું રમત બંધ રાખે અને પોતાના જે ગામના જે બાળકો જે છે, વિદ્યાર્થીઓ છે, તેની અંદર ખરાબ સંસ્કાર ન આવે તે માટે કરુણાશંકર માસ્તરે આ કાર્ય કર્યું હતું। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाम लोग आज पर करुणाशंकर मास्तर ने केम भूलिया नहीं? उसका आंसर है करुणाशंकर मास्तर छेल्ला 2 दायका थी यानी कि 20 years 20 वर्ष थी बाळकना संस्कारનું સિંચન કરતા હતા। બાળકોમાં નકલ કરવાની ટેવ यानी कॉपी भी नहीं करते थे। सारा અને ખોટા વચ્ચેની તફાવત एकदम, बच्चे जो छोटे थे इसलिए समझ नहीं पाते थे। बाळकोना संस्कार, भवाईमा नटीना हल्का नखरा, चैन चाड़ा, गंदे गाने यानी कि गीत है, फटाना मतलब जोक है, इससे बच्चे बिगड़ते हैं, उसके संस्कार के ऊपर इफेक्ट होता है। કરુણાશંકર માસ્તરે પોતાના 1 મહિનાની પૂરી રકમ यानी कि 12 રૂપિયા મુખ્ય નાયકને આપી દીધી અને કીધું કે બીજા દિવસે તમારી રમત બંધ રાખો, અમારા બાળકોની અંદર સંસ્કારનું રક્ષણ માટે આ સર્વશ્રેષ્ઠ કાર્ય આપણા કરુણાશંકર માસ્તરે કર્યું। આમ કરવાથી આખા મહિનો તેમણે પોતે यानी कि કરુણાશંકર માસ્તરે પોતે છાछ, રોટલો અને મીઠાના ગાંગડા ખાઈને વિતાવ્યું। આવા હતા કર્મવીર આપણા કરુણાશંકર માસ્તરને, આવા હતા આપણા શિક્ષકો, જે આજે પણ એ ગામના લોકોને ભૂલી શકતા નથી। નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન है, કરુણાશંકર માસ્તર જમવા બેઠા તે સમયનું વર્ણન કરો, તમારા શબ્દમાં બતાવો। તો સાંજના સમયે જે ભોજન કરવામાં આવે તેને વાળું કહેવામાં આવે છે। તો કરુણાશંકર માસ્તર વાળું કરવા બેઠા તે સમયનું વર્ણન આ રીતે લેખકે કર્યું છે કે વાળુના થાળી જે હતી यानी कि ડીશ जो थी તેમાં ખીચડી, ખીચડીમાં ઘી, ખીચડીના પાસે પડખે यानी कि પાસે સંભારો, ભાખરી અને ગરમ કઢીની વાટકીમાં કઢીને અડકીને એક ચમચી હતી। इस तरह से थाली यानी कि ડીશ તૈયાર थी। કરુણાશંકર માસ્તર જમવા બેઠા ત્યારે એનો જમણો હાથ આમથી આમ ભટકતો હતો, उसका ध्यान नहीं था खाने में। ચમચી કઢીને બદલે સંભારામાં નાખતા હતા। ભાખરી તોડીને ચમચી મૂકી જાય અને આંગળી ગરમ ગરમ કઢીમાં નાખી દેતા હતા। આમ એમનું ધ્યાન અલગ જગ્યાએ હતું અને પોતાનું કાર્ય કંઈક અલગ જ હતું। આમ ધ્યાનમાં મગ્ન કરુણાશંકર માસ્તર શાંતિથી વાળું પણ કરી શકતા ન હતા, કારણ કે તેને ટેન્શન હતું કે તેના ગામમાં પેલા ભવાયા રમવા માટે આવ્યા હતા। જ્યારે તેની પત્નીએ તેને ટોક્યા ત્યારે તેને વાળું કરવાની શરૂઆત કરી હતી। નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, ભવાઈ એ ગ્રામ્ય મનોરંજનનો એક પ્રકાર છે, તમારા શબ્દમાં વર્ણવો। તો પહેલાના જમાનામાં મનોરંજનના કોઈ પણ સાધનો ન હતા। ભવાઈ એક એવો પ્રકાર હતો જેમાં ભવાઈ મંડળી ગામે ગામ ફરે, ભવાઈનો ખેલ કરે, પ્રેક્ષકોની રુચિ ને ઉપેક્ષાને ધ્યાનમાં રાખીને ભવાઈ નટીના હલકા ચેનચાળા કરે, નખરા કરે, ગાણા ને ફટાણા ગાય, ખેલમાં ભરપૂર ઉપયોગ કરે, અને આનાથી વિપરીત સરસ અને કુમળા મનવાળા બાળકો ઉપર એની અસર થાય। એ વાતથી નાયકોને ખબર તો હોય જ તે, પરંતુ એને તો પૈસા કમાવા હતા, એની માટે તો પેટ ભરવાનું સાધન એ એક મનોરંજનનું સાધન હતું। તે આ બાબતને શું અસર થાય છે તેને નજરઅંદાજ કરી અને મજબૂર રીતે પોતાનું આ કાર્ય કરતા હતા। કરુણાશંકર માસ્તર જેવા જાગૃત નાગરિક અને શિક્ષક જ્યારે પોતાની મળનારી यानी कि सैलरी में मिलने वाली रकम पूरेपूरी एक खेल बंद કરવા માટે આપી દે છે, ત્યારે એ સંસ્કારના પૂજક એવા ભવાયા
यानी कि नायक मुख्य नायक એ પોતાની મંડળી આ ગામને છોડી અને અન્ય ગામમાં પોતાનો ખેલ કરવા માટે જતા રહે છે। તો આમ ભવાયા એક તો ખરાબ કાર્ય કરતા હતા, પરંતુ તે સંસ્કારની કદર પણ કરતા હતા। ओके, नाउ इसके बाद है आपका लॉन्ग आंसर। लॉन्ग आंसर में 3 पार्ट में डिवाइड करना है। सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन देना है, फिर आंसर लिखना है और फिर क्वेश्चन को रिपीट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया है करुणाशंकर मास्तर नु पात्रा लेखन करो, यानी कैरेक्टरिस्टिक को बताना है। तो कैसे थे करुणाशंकर मास्तर? बब्बे दायका यानी कि 20 યર્સ से ગંભીરા ગામની શાળામાં બાળકોનું સંસ્કારનું સિંચન કરતા હતા એ શિક્ષક, તેનું નામ હતું કરુણાશંકર માસ્તર। બાળકોને અક્ષર જ્ઞાનની સાથે સાથે સારા સંસ્કાર આપવા માટે ખૂબ જ પ્રયત્ન કરતા હતા। ગામમાં મનોરંજનના અર્થે આવેલા ભવાયા જ્યારે આવ્યા ત્યારે એ જાણી કરુણાશંકર માસ્તરે વાળુની થાળીની અંદર આમથી આમ એનું ધ્યાન જતું ન હતું। ભવાઈની નટીઓ હલકા ચેનચાળા ને હલકા ગીતો અને ફટાણાની વિપરીત અસર પોતાના ગામમાં રહેતા નાની ઉંમરના એટલે કે કુમળી વયના બાળકો એટલે કે વિદ્યાર્થીઓ પર થશે। તેના કારણે તેનું મન વાળુમાં એટલે કે ભોજનમાં લાગતું નથી। તેમની પત્ની સાથે જ્યારે એની વાતચીત થાય છે તો એની અંદર પણ આપણને તેની સંવેદનાનો ખ્યાલ આવે છે કે માસ્તર ખરેખર બાળકોની કાળજી પણ રાખે છે અને સંસ્કારનું રક્ષણ પણ કરે છે। આમ પત્નીને પણ તેના પ્રત્યે માન આવી જાય છે। એટલી કાળજી રાખતા કે પત્નીએ રસોઈ બનાવતા નથી આવડતી એમ જ્યારે કહે છે ત્યારે કહે છે કે જેમ તને રસોઈનું ભાન છે મને મારા બાળકોનું ભાન છે। એને ખાવામાં સ્વાદ નથી આવતો એ જણાવતા કરુણાશંકર માસ્તરે એનું કારણ કહે છે કે પોતે જાતે જ એનો ઉપાય વિચારી રાખે। મુખ્ય ભવાયાને જઈને પોતાની આખા દિવસનું જે કાર્ય છે એ સમજાવ્યું અને પોતાનો 1 માસનો પગાર કે સેલેરી વિના કોઈ સંકોચ કિए बिना समय गुमावे उसको दे दिया था। आम बाळकोना संस्कारનું સિંચન કરવાની चिंता करनार એ સાચા કરુણાશંકર માસ્તર હતા। माना स्तर જેવા હતા। जो माँ की बराबरी में आ सकते उसको ही मास्टर कहते हैं, है ना। शिक्षक का भी मैंने आपको डेफिनेशन दिया, मास्टर का भी डेफिनेशन दिया। आम पोते 1 મહિનાનો પગાર તેમને ચૂકવી દીધો અને પોતે રોટલો છાछ અને મીઠું ખાઈને રહ્યા। આમ સાચા અર્થમાં કરુણાશંકર એક કર્મવીર હતા। બાળકોના સાચી ભાવિ ઘડનારા એક વ્યક્તિ હતા તેમ કહી શકાય। नाउ इसके बाद ये भी है जो मास्तरनी शाळाનું वर्णन है, ये बार बार पूछा गया, इसको आप बहुत अच्छी तरह से लर्न करिएगा। क्या है देखिए, खेड़ा जिल्लाનું ગામ હતું તેનું નામ હતું ગંભીરા ગામ। ગંભીરા ગામની શાળાના માસ્તરનું નામ હતું કરુણાશંકર માસ્તર। 2 દાયકાથી અહીંયા આ શાળાને સંભાળી રહ્યા હતા। બાળકોને સારા સંસ્કાર આપવાનું કાર્ય કરુણાશંકર માસ્તર હતા। તે હંમેશા એલર્ટ એટલે કે સજાગ રહેતા। બધા જ પ્રકારના પ્રયત્નો કરતા કે બાળકોને સારા સંસ્કાર અને સિંચન મળે। શાળા શરૂ થવાનો સમય નિશ્ચિત હોય પરંતુ બંધ થવાનો સમય નિશ્ચિત નથી હોતો। એટલી બાળકોને શાળામાં મજા આવતી હતી। ક્યારેક તો મોડી રાત સુધી શાળાના કમ્પાઉન્ડની અંદર રામાયણ મહાભારત જેવા મહાન ગ્રંથોના નાટકો અને પાત્રો ભજવાતા હતા। શાળામાં બાળકો હંમેશા સત્યને આધીન હતા એટલે સતવાદી હતા। ક્યારે અસત્ય ન બોલતા, ક્યારે અપશબ્દ એટલે કે ગાળો ન બોલતા। બબ્બે દાયકાથી એટલે કે 20 વર્ષથી કરુણાશંકર માસ્તરના સાચા સંસ્કાર અને સાચા સિંચનના કાર્યથી આ બાળકોની અંદર આ પ્રકારનું સંસ્કાર આવ્યા હતા। તેમનું આખું અસ્તિત્વ પોતાના બાળકોના સંસ્કારની આસપાસ એક મહાકવચ यानी પ્રોટેક્શન લેયર બનીને રહેતો હતો। આમ કરુણાશંકર માસ્તરની શાળા ખરેખર એક આદર્શ શાળા હતી જે ખેડા જિલ્લાની ગંભીરા ગામમાં હતી। ओके, नाउ 1 लाइन आंसर जो है वो बहुत ही इजी है, आप इसको वापस से रिपीट कर सकते हो, हमने पहले भी आपको बताया, ये उसके जैसे ही है। ना उसके बाद है व्याकरण पाठ यानी कि मीनिंग्स है। मास्टर मतलब साहेब शिक्षक कह सकते हो। हाथ हस्त कर पति यानी स्वामी, शाळा निशाळ, पत्नी भार्या, धरती अवनी, उपाधि पीड़ा। तळपदा देशी शब्द यहाँ पर बहुत सारे हैं जिसमें है पड़खे मतलब बाजूमा, अडोअड, पास पास से, ऊनी यानी गरम, भवाया यानी कि भवाई करवा वाला यानी नाटक ड्रामा करने वाले को भवाया कहते हैं। वगदा करवा यानी फाफा मारवा। ऑपोजिट है जमणो डाबो, ऊनू ठंडू, निश्चित अनिश्चित, सत्य असत्य, रात दिवस, आवक जावक, चैन बेचैन। ठीक है, उसके बाद एक कहेवत, खोद्यो डूंगर निकळ्यो उंदर। खूब ज मेहनत करवा छतां पण धार्યું परिणाम न आवे ત્યારે તેને કહેવામાં આવે છે। શબ્દ સમૂહ है રાતનું ભોજનને વાળું કહેવામાં આવે। ખરાબ શબ્દને અપશબ્દ અથવા ગાળ કહેવામાં આવે। રૂઢિપ્રયોગ છે બાધા થઈ જવું मतलब समझ न પડે તેવું।
રમણ ભમણ કરી નાખવું મતલબ વેર વિખર કરી નાખવું. દિવાલને કાન હુઆ, ખાનગી વાત જાહેર થઈ જવી. ઓડકાર ન આવો, તૃપ્તિ થવી. વગદા કરવા, ફાફા મારવા. પાણી ફરી વળશે તો મહેનત નકામી જશે. અને दांत काटवा यानी खूब हंसू आऊ. अब नेक्स्ट जो है हमारा आने वाला है गुजराती का ग्रामर. काफी सारे बच्चों ने हमें बताया कि सर गुजराती 9th स्टैंडर्ड के अंदर सेकंड लैंग्वेज गुजराती जो है उसका ग्रामर का हमें बताओ. तो ये वीडियो आपको जितना अच्छा मजा आया, इस तरह से नेक्स्ट वीडियो आपको ग्रामर के लिए देने वाले हैं, तो आप जरूर उसको अटेंड करिएगा और देखिएगा कितना मजेदार है वो. ठीक है, तो तब तक मुझे आज्ञा दीजिए. आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका गुरु महेंद्र जोशी. थैंक यू वेरी